Good morning, children. Welcome to our science class. Today we are going to study the new lesson, lesson 4, solutions and solubility. Solutions and solubility. Okay, by studying this chapter, we want to take one glass of water first. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാം. And you take 1 spoonful of sugar and stir it well. അതിനുശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. Take 1 glass full of water and add 1 spoon sugar into it. What will happen? The sugar soluble in water. Soluble അലിയുക. ആ ഷുഗർ ആ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നു. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Now take another glass of water and you add 1 spoonful of soil into it. എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതിലേക്ക് മണ്ണ്, soil. Add soil into it and then stir it well. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. What will happen? That is not soluble in the water. The soil is not soluble in the water and it is settled down. അത് താഴെ അടിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Now next you take another 1 glass full of water and you add 1 spoonful of oil to it. Oil into it. What will happen? It will not soluble in water. The oil will not soluble in water and it float on the top of the surface of the water. ഈ വാട്ടറിൽ ഓയിൽ സോലുബിൾ ആവാതെ അത് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഒഴുകി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Okay, and the solubility, solutions, these are the things we are going to study in this chapter. By studying this chapter, we want to know about these terms. First one is solute. Solute. Next one, solution. Solution. The next one, solvent. Solvent. So, ഈ 3 ടേംസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്താണ് solution? What is solution? Then what is solute? Then what is solvent? Okay. We want to make 1 lemon juice. Very tasty lemon juice. നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള. What we will do? First you take 1 glass full of water. Then you add a lemon juice into it. Then you add sugar, etc. And stir it well. You will get one delicious lemon juice. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു? എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തത്? ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു. വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളെയും വാട്ടർ അതിൽ അലിയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഷുഗർ ഇട്ടാൽ വാട്ടറിൽ ആഡായി വരും, സോലുബിൾ ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ സോൾട്ട് ഇട്ടാൽ അതിൽ സോലുബിൾ ആവും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇട്ടാൽ, നമ്മൾ ടാങ്ക് കലക്കുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ, നമ്മൾ മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇട്ടാൽ, അതുപോലെ സോപ്പ് പൊടി ഇടുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഉജാല ഇടുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി തിങ്സ് സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സം അതർ തിങ്സ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. Some things insoluble in water and some other things insoluble in water. What are the things soluble in water? That first lemon juice, sugar, salt, that etc. are soluble in water. And the insoluble things, soil, oil, plastic materials, pieces of glass pieces, they will not soluble in water. Okay, so we made 1 lemon juice. നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. What are the things we added to it? Sugar, lemon juice. These are the things we added. These things are called solute. These things are called solute. And we added to where? In
water, pure water, and it dissolve all the things. This water is called solvent. When we got the lemon juice, tasty lemon juice, this juice is called solution. You got it? What is solute? What is solvent? And what is solution? Just we can check in your textbook. When you dissolve anything solid in a liquid, when you dissolve anything solid in a liquid, and the result is called the solution. ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് സം മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ്. ഏത് ലിക്വിഡ് ആണോ ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് സം മാറ്റർ, ഏതിനെയാണോ അലിയിപ്പിക്കുന്നത്, ഏതിലേക്കാണോ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് ആ വാട്ടർ, ദാറ്റ് തിങ് ഈസ് കോൾഡ് solvent. Solvent, the liquid that dissolves some matter is called solvent. And the matter that gets dissolved, ഏത് വസ്തുവാണോ ആ സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ആയത്, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതാണ് സൊല്യൂട്ട്. സോ സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവെന്റ് ഗീവ്സ് സൊല്യൂഷൻ. Solute plus solvent is equal to solution. Solute solvent കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. So we already know some other substances. Soluble. Soluble means aliga. Soluble in water. We already know that our pure water is colorless, tasteless, odorless, smell-o, taste-o, ഗുണമോ മണോ ഒന്നും അതിനില്ല അല്ലേ? പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ സോൾട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ന്യൂ ടേം ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് 1 glass full of water. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു. Then we add 1 spoonful of sugar into it. Then stir it well. It is soluble in the water. ആ വാട്ടറിൽ ആ ഷുഗർ soluble ആകുന്നു. Next we take another spoonful of sugar and add into this water. Stir it well. It also dissolve in water. Next third spoonful of sugar we add into it. It also soluble in water. The fourth spoon, fifth spoon, then we take 6th spoonful of sugar into its water. ആറാമത്തെ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സോലുബിൾ ആവുന്നില്ല, ലയിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അത് ആ വാട്ടറിലെ എല്ലാ വാട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ പഞ്ചസാര കണികൾ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പഞ്ചസാര അവിടെ ലയിക്കാതെ കിടക്കും. ഇനി അത് ലയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വാണ്ട് ടു ആഡ് മോർ വാട്ടർ, വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് വി കോൾഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഡിസോൾവ് എനി മോർ സൊല്യൂട്ട്. എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് cannot dissolve any more solute is called saturated solution. Saturated solution. Then we are going to check the factors that affect the solubility. Factors that increases the solubility. Which are the factors increases solubility? Solubility increase ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ വെറുതെ പഞ്ചസാര ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യൂല? വെള്ളത്തിലേക്ക് സോലുബിൾ ആകത്തില്ല. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റയർ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? പഞ്ചസാര ലയിക്കത്തില്ല എന്നറിയാം. വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ദ സോലുബിലിറ്റി? ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് സോലുബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ സോലുബിലിറ്റി? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റയറിംഗ്. സ്റ്റയറിംഗ് മീൻസ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. സ്റ്റയറിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ദ solubility. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റയറിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ദ solubility. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ട് മിൽക്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, കോൾഡ് മിൽക്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വിച്ച് വൺ സോലുബിൾ ഫാസ്റ്റർ? ഹോട്ട് മിൽക്ക്.
So heating is another process increase the solubility, and the factor increase the solubility is the heating. Heating increases the solubility. Then next one is powdering. ഈ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പൗഡർ ചെയ്താണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുവാണെങ്കിലും സൊല്യൂട്ട് പൗഡർ ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ it will increases the solubility. So which are the factors increases the solubility? First one is charring, heating and powdering or crumbling. We can say powdering or crumbling increases the solubility. Next one, different solvents. We know water is a solvent. Water soluble in so many substances. The water has a property being able to dissolve many substances. Thus we are very useful. Thus water is very useful as, and water is the most widely used solvent. Water is the most widely used solvent. But it is not only not solvent. പക്ഷേ വാട്ടർ മാത്രമാണോ സോൾവെന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? അല്ല. Okay, when grease, tar, ടർപ്പൻറ്റൈൻ ഓയിൽ, പെയിന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ വീണാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവുമോ? ഗ്രീസ്, ടാറ്, ടർപ്പൻറ്റൈൻ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിലാണ് ഇത് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത്? കെറോസിൻ, പെട്രോൾ, ഗ്രീസും ടാറും പിന്നെ ഓയിൽ പെയിന്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ വീണാൽ അതെന്ത് ചെയ്യൂല? വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല. അപ്പം അത് കളയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ ഓയിൽ പെയിന്റ് കളയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടർപ്പൻറ്റൈൻ ഓയിൽ, കെറോസിൻ, പെട്രോൾ. ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാം? സോൾവെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വാട്ടർ മാത്രമാണോ സോൾവെന്റ്? അല്ല. പെട്രോള്, കെറോസിൻ, ടർപ്പൻറ്റൈൻ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ, ദീസ് ആർ ദ സോൾവെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ടാറും ഗ്രീസൊക്കെ ഇതൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്രോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, കെറോസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഗ്രീസൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഗ്രീസ് ഓൺ യുവർ ഡ്രസ്, ഫസ്റ്റ് യു സോക്ക് ദ ക്ലോത്ത് പീസ് ഇൻ ടു ദ soaked petrol, then we can remove the grease from our dress. And artists use turpentine oil to clean their paintbrush after use. Otherwise paint will dry up and on the bristles, and the brush will become hard. Then separating solutes from the solvent. How we can separate solutes from the solvent? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, ഒരു വാട്ടറിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു, അത് നല്ലപോലെ ഡിസോൾവ് ആയി. അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ട്, ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ബൈ ഇവാപ്പറേഷൻ. ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ബാഷ്പീകരിക്കുക എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സോൾവെന്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Okay, salt or sugar mixed in sand could be separated by adding water to mixture and draining off some time. We can do it fastly. The sand will remain at the bottom of the glass. The salt or sugar would have dissolved in the water, formed a solution. When the water from the solution evaporate, small pure crystals of salt or sugar without any sand will be left behind. ഇപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ സോൾട്ടിനെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാം. So that's all about this lesson, children. Solutions and solubility. So children, read this lesson nicely and study it. Thank you and have a nice day.